નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. હું છું સિદ્ધાર્થ ધોળકિયા. રાહુલ ગાંધીની ન્યાય યાત્રા જે છે તે ગુજરાતમાં આવી ચૂકી છે. લોકસભા ચૂંટણીના મહાસંગ્રામ વચ્ચે આજથી ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા ગુજરાતમાં રાહુલ ગાંધીની અધ્યક્ષતામાં ચાલી રહી છે. ન્યાય યાત્રા જાલોદમાં રાહુલ ગાંધી પહોંચ્યા છે. જનમંચ પર કોંગ્રેસ સાથે જોવા મળ્યા આપના નેતાઓ. तो अस्पताल में एक्सरे होता है. पहले डॉक्टर कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, देखते क्या हुआ. तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि देखिए जाति जनगणना होना चाहिए. इससे क्या होगा, हिंदुस्तान के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है. पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी आबादी इतनी है और इस देश का इतना धन हमारे हाथ में है. इस देश की संस्थाओं में हमारे ये लोग हैं. बजट बढ़ता है तो हमारी इतनी भागीदारी बनती है. दलितों को पता लग जाएगा, गरीब जनरल कास्ट को भी पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी भागीदारी कितनी. जिस दिन मैंने ये कहा उस दिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है. अच्छा, अगर हिंदुस्तान में कोई जाति है तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कह रहे हो. आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी हूं, और जब जाति जनगणना का टाइम आया, एक्सरे का टाइम आया, तो आपके उद्योगपति मित्रों ने आपको एक इशारा किया. आपने कह दिया हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है अमीर है ना. एक उद्योगपति है गौतम अडानी. आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो ना. हिंदुस्तान के एयरपोर्ट अडानी, हिंदुस्तान के पोर्ट अडानी, माइनिंग अडानी, पावर जनरेशन अडानी, सोलर पावर अडानी, विंड पावर अडानी, हिमाचल के सेब अडानी. जहां भी देखो एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा. रेलवे भी है भैया. अगर सब कुछ बोलना पड़े यहां पे मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे. तो मैंने मेन बातें बोली है. तो राजनीति कैसे हो रही है. 2-3% लोगों को देश का सारा धन पकड़ा जा रहा है. मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर. ठीक है, रास्ते पे हजारों युवा मुझे मिले. सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है. इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता. ये सच्चाई है. पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई. इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता. कुछ भी कर लो. क्यों? क्योंकि जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की. भैया आपने शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? ये आपका नाम क्या है? 1200 की खरीदी. जीएसटी कितनी दी आपने? देखो, आप जानते भी नहीं हो. आपके जेब में से पैसा उठा के ले गए, आपका बटुआ उठा के लेके भाग गए, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, पता भी नहीं लगा. मैं बताता हूं, 18%. कितने की खरीदी थी? 1200 की. अगर यही शर्ट गौतम अडानी खरीदता, ठीक है, 1200 की, वो कितना टैक्स देता? वही 18% देता. उतना ही देता जितना इन्होंने दी. इनकी आमदनी 20,000 रुपए, 50,000 रुपए. उनकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए. यही उतना टैक्स दे रहा है जितना अडानी दे रहा है.
आपके जेब में से पैसा जा रहा है, 73% के जेब से पैसा निकल रहा है। देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। शिक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। स्वास्थ्य का कहां से आता है? आपका आता है। बीमा योजना का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। जाता कहां है? सीधा आपके जेब में से निकल रहा है। और जैसे इन्होंने बोला, भैया मुझे मालूम ही नहीं कितनी जीएसटी दी मैंने, मुझे मालूम ही नहीं। सीधा अदानी जी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा। राष्ट्रपति आदिवासी है ना, उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे? क्यों? उन्होंने क्या गलती की? आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया। अंदर सिर्फ आरएसएस वाले थे। आपने वहां पे अंदर कोई किसान देखा गरीब? ये कोई देखा? मजदूर देखा? पिछड़ा, दलित, आदिवासी ना? 73% का उसके अंदर एक आदमी नहीं था। अदानी जी देखे, अंबानी जी देखे, बॉलीवुड गरीब एक देखा आपने? तो फिर हाँ, तो ये हो रही है राजनीति। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। इसीलिए हम 4000 किलोमीटर चले। आप कहोगे भाई 4000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत है, हमारी बात ही नहीं रखते। कुछ भी कर लो मीडिया वाले, जो देश के मुद्दे हैं कभी रखते ही नहीं है। बस भैया साहब, अगर भैया देखो, अच्छा मीडिया है किसका? આ તરફ રાહુલ ગાંધીને શિક્ષણ રાજ્યમંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાની સલાહ। રાહુલ ગાંધી કોંગ્રેસને જોડી રાખે, ભારત પહેલાથી જ જોડાયેલું છે, કોંગ્રેસને તૂટતી બચાવે રાહુલ ગાંધી। કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી દેશ એક જ છે। રાહુલ ગાંધીજીને તો હું કહીશ કે એની કોંગ્રેસ જોડવાનું અને તૂટે છે એને બચાવવાનો પ્રયાસ કરે। ભારત જોડેલું તૈયાર છે જ। અસ્તુ। ગુજરાત કોંગ્રેસના દક્ષિણ ગુજરાતના નેતા ડોક્ટર તુષાર ચૌધરીએ નામ લીધા વગર અર્જુન મોઢવાડિયા પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા। તેમણે કહ્યું કે રાજ્યસભામાં સાંસદ બનવા, કોઈ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિને ચાલુ રાખવા માત્ર ને માત્ર અંગત સ્વાર્થ ખાતર લોકો પક્ષ બદલે છે। રામ મંદિરને લઈને કટાક્ષ કરતા કહ્યું કે જો એટલા જ રામ યાદ આવતા હોય તો અયોધ્યા જવું જોઈએ, ભાજપમાં નહીં। માત્ર ને માત્ર આવા અંગત સ્વાર્થ જેના હોય એ જ લોકો પક્ષાંતર કરે છે ને પછી પક્ષાંતર કરીને રામ મંદિરની વાત કરે છે। રામ મંદિરની વાતમાં હું તમને કહું કે હિન્દુ ધર્મમાં 33,000 કરોડ દેવી દેવતાઓ છે। આજે આપણે અહીંયા બધા બેઠા છે ને, એમાં બી બધાની આસ્થા અલગ અલગ હશે, હોય કે નહીં હોય? કોઈ કાલિકા માતાનો ઉપાસક હોય, કોઈ અંબા માતાનો ઉપાસક હોય, કોઈ હરિસિદ્ધિ માતાનો ઉપાસક હોય, કોઈ દ્વારકાધીશને માનતું હોય, કોઈ શામળાજીને માનતું હોય, બરાબર છે, કોઈ ખાટુ શ્યામને માનતું હોય। તો બધાની આસ્થા અલગ અલગ છે। તો બધાની આસ્થા અલગ અલગ છે ને કે રામ મંદિર બનાવ્યું એટલે મેં જતા રહ્યા। ભાઈ રામ મંદિર બનાવ્યું તો તમારે અયોધ્યા જવાનું હોય ને, ભાજપમાં જવાની ક્યાં જરૂર છે? એમાં ભાજપમાં જવાની ક્યાં જરૂર આવે છે? એમાં તમે જાઓ અયોધ્યાને દર્શન કરો ને વધારે ગમે તો અયોધ્યામાં રહેવાનું રાખો એમ, પણ ભાજપમાં જવાની ક્યાં જરૂર છે? એટલે આ બધી જે વાતો છે મીડિયામાં કહેવાની વાતો છે કે રામ મંદિરનો વિરોધ કર્યો, રામ મંદિરનો કોંગ્રેસે કોઈ વિરોધ કર્યો નથી। લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને રાજ્યના પડોશમાં આવેલા સંઘ પ્રદેશમાં દમણમાં પણ રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે। ભાજપ દ્વારા પ્રથમ યાદીમાં જ દમણ દીવ બેઠક પર ઉમેદવાર તરીકે વર્તમાન સાંસદ લાલુભાઈ પટેલને ફરી રિપીટ કર્યા છે। આજથી જ ભાજપના ઉમેદવાર લાલુભાઈ પટેલે વિધિવત રીતે પોતાના ચૂંટણી પ્રચારના શ્રી ગણેશ કર્યા। ચૂંટણી પ્રચાર શરૂ કરતા પહેલા લાલુભાઈ પટેલ અને ભાજપના અગ્રણી અને મંદિર ફરી અને દેવી દેવતાઓના દર્શન કર્યા હતા। સૌપ્રથમ દમણના વાસુકીનાથ મહાદેવ મંદિરમાં ભગવાન ભોળાનાથના દર્શન અને પૂજા આરતી કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા। આ પ્રસંગે દમણ દીવ અને દાદરાનગર હવેલી લોકસભા બેઠકના ભાજપના પ્રભારી પૂર્ણેશ મોદી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। સાથે જ તેમણે આ વખતે પણ જીતનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો। ગેરંટીની ટિકિટ આપ્યા પબ્લિકને, અમારી જનતાની ટિકિટ છે। મેં તો નિમિત્ત છું, બધાના આશીર્વાદથી
બધું જ કામ સરળતાથી થઈ જશે. અમે ચૂંટણી જીતવા નથી નીકળ્યા, લોકોના દિલ જીતવા નીકળ્યા છે. બૂથ પર ભવ્ય જીત થાય એના માટે નીકળ્યા છે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ બાદ આપમાં પણ રાજીનામાનો દોર છે. આમ આપના જ પ્રદેશ ઉપપ્રમુખે રાજીનામું આપી દીધું છે. પોરબંદરના નાથા ઓડેદરાએ આપનો સાથ છોડ્યો છે. ખોટી રીતે દબાણ કરાતું હોવાનો ઓડેદરાનો આક્ષેપ છે. ગઠબંધનમાં પોરબંદર બેઠક કોંગ્રેસને આપી દેતા રાજીનામું. જે સમયે અર્જુનભાઈએ 2022ની અંદર મારી પર જે ગદ્દારી કરી તેને પાર્ટીના મારી વિરોધમાં કામ કરી અને બીજા કાંદલ જાડેજાને સપોર્ટ કર્યો હતો એને, એટલે એનો મારો વિરોધ હતો. મેં એવિડન્સ સાથે પ્રદેશ પ્રમુખને મોકલ્યા હતા. તો ત્યારે દિગ્ગજ નેતા તરીકે અર્જુનભાઈનું નામ હોય એટલે મારી અવગણના કરીને 6 વર્ષ માટે મને સસ્પેન્ડ કર્યા હતા. હાલમાં અર્જુનભાઈ ભાજપમાં વયા ગયા છે અને પોરબંદરની અંદર પોરબંદરની પબ્લિકનો વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. એટલે હું વિચારું છું કે હું પાછો કોંગ્રેસ પાર્ટી જોઈન કરવાની મારી તૈયારીઓ છે અને પાર્ટી મને કોઈ પણ આદેશ આપશે, લડવાનો આદેશ આપશે તો લડવાની પણ મારી તૈયારીઓ છે જ. બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર અંકિત પંચાલ લાંચ લેતા ઝડપાયા છે. લાંચિયા આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટરનો વચેટિયો ભરત પટેલ પણ ઝડપાયો છે. અમદાવાદ એસીબીની ટીમે ₹11,700ની લાંચ લેતા ઝડપાયા છે. ફરિયાદીના ગ્રાહકના વાહનોમાં નામ બદલવા માંગી હતી લાંચ. બોજો નાખવાના કામ માટે પણ લાંચની રકમ માંગી હતી. પાલનપુરના ગઠમણ ગેટ પાસે બંને આરોપીએ રંગેહાથ પકડાયા છે. એસીબીએ બંને આરોપીઓની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદના નોર્થ બોપલ કેનાલ રોડથી ડીપીએસ જવાના માર્ગ પાસે સ્કૂલ બસ અને કાર વચ્ચે અકસ્માત થયો. સદનસીબે કોઈ જાનહાની નથી થઈ. કાર ચાલકને ભારે નુકસાન થયું. સ્થાનિકોના મતે સ્કૂલ બસ પૂર ઝડપથી આવતા અકસ્માત સર્જાયો. રસ્તા પર ઓવરસ્પીડમાં જતી સ્કૂલ બસોથી રહીશો થઈ રહ્યા છે પરેશાન. અગાઉ પણ આ જ રસ્તે અનેકવાર અકસ્માત થયા છે. અમરેલી મેરિયાણા ગામની સીમ વિસ્તારમાં ખેડૂતની વાડીમાં આગ લાગી ગઈ. વાડી અચાનક આગ લાગતા દોડધામ મચી ગઈ. એક પશુનું આગને કારણે મોત થયું. શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક તારણ છે. સાચું તપાસ બાદ કારણ બહાર આવશે. એમની વાડીએ પીજીવીસીએલના કોઈ શોર્ટ સર્કિટના હિસાબે અત્યારે અચાનક આગ લાગી હતી. એમાં એક ભેંસ અને એક ટુ વ્હીલ ગાડી બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે. વલસાડમાં બંધ ઘરને તસ્કરોએ નિશાન બનાવ્યું. સિવિલ હોસ્પિટલ રોડ પર આવેલ એક મકાનમાં ઘરમાં લોહીના ડાઘ પણ જોવા મળતા ચકચાર મચી ગઈ. ઘરમાં વેરવિખેર સામાનથી આખા ઘરમાં લોહીના ડાઘ પણ જોવા મળ્યા હતા. ઘરમાં ફૂટેલી કાચની બોટલ પણ મળી આવી છે. ચોરી કરતા ઇજાગ્રસ્ત થયા બાદ પણ ઘરના ખૂણે ખૂણે ફરી ચોરી કરી હોય તેવી પ્રાથમિક વિગત છે. ઘરમાંથી 30,000 રોકડ અને સોનાના દાગીના ચોરી કરી તસ્કરો ફરાર થયા હતા. વલસાડ પોલીસે તસ્કરોને પકડવા તપાસ હાથ ધરી. 2 દિવસ બાદ આખરી ગરમી માટે તૈયાર રહેજો. ગરમી હવે હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે જોવા મળી શકે છે. હાલ સવારે ઠંડી અને બપોરે ગરમીનો માહોલ છે. બેવડી ઋતુનો છે અનુભવ. 2 દિવસ બાદ ઠંડીમાં ઘટાડો વધારે થઈ જશે. ગરમીનો પારો વધુ ઊંચો આવશે. 9મી માર્ચ પાસે પારો 2 થી 3 ડિગ્રી વધી શકે છે. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14.9 ડિગ્રી તો મહત્તમ તાપમાન 32 ડિગ્રી નોંધાયું છે. ગાંધીનગરમાં લઘુત્તમ 16.4 અને મહત્તમ તાપમાન 32 ડિગ્રી નોંધાયું છે. बात करेंगे गुजरात स्टेट के लिए तो आने वाले 2 दिनों के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो एनआरसी और नोलार चेंज में उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ग्रेजुअल राइज है और मैक्सिमम टेम्परेचर भी 2 से 2 दिन तक एनएलसी रहेगा. उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का ग्रेजुअल राइज है मैक्सिमम टेम्परेचर और फिर 2 दिन के बाद मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब और विंड भी नॉर्थ ईस्टर्ली प्रिवेल करेगी तो ठंडक में थोड़ा सा मतलब गिरावट आ जाएगी. સમાચારોમાં હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે.